Sukhdarshan here. We will discuss the meaning part of the lesson, the Marchking. I will translate the lesson. We have completed it up to I wish I were dead. And now let us start. Refreshments were served after the concert. संगीत सभा तो बाद रिफ्रैशमेंट ਦਿੱਤੀ ਗਈ बट फिलिप वॉज टू बिजी टू हैव हैनी बट फिलिप बहुत व्यस्त सी वो इन्हां नूं नहीं लै सकिया ही मिंगल विद द क्राउड मिंगल विद मीनिंग मिक्स विद एज क्विकली एज ही कुड जिन्नी जल्दी हो सकता सी वो भीड़ विच रल गया होप मीनिंग बचना आफ्टर विस्टफुल लुक एट द आइसक्रीम drink out ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਨ ਅ ਬੂਮਿੰਗ ਵਾਇਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ ਸਕਾਫਡ ਬੂਮਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਥੰਡਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਗਰਜਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਸ ਆਫ ਇਟ ਫਿਲਿਪ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਿਪ ਟਰਨਡ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਿਦ ਹਿਸ ਗਲੋਰਿੰਗ ਟੀਚਰ ਫਿਲਿਪ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਫਾਰ ਪੂਅਰ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਲਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸੁਕਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸੁਕਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ नो रिफ्रैशमेंट्स फॉर यू तेरे लिए कोई रिफ्रैशमेंट नहीं है यू शुडंट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल तेनू सारा दिन बॉल खेलते हुए नहीं बिताना चाहिए सी यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द ईवनिंग तेनू जिहड़ा ईवनिंग का इंपॉर्टेंट वर्क सी उहदे लई जाना चाहिए सी यू आउट टू बी अशेम्ड तेनू शर्म आनी ही सैड ही ने अपना सिर सिटिया साइड हैवली हौका लिया एंटर्स होम ਅਤੇ टू वाक विद हैवी स्टैप्स भारी कदमां नाल घर आ गया द इंसीडेंट लैफ्ट सच एन इंप्रैशन ऑन हिम इस घटना ने उसके उपर ऐसा प्रभाव पाया दैट ही ऑलवेज रिमेंबर्ड इट कि उसनूं हमेशा याद रहिंदी ही नैवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾਟ ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਹੀ ਗॉट ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਅਸੁਕਤਾ ਬਟ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਅਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵਨ ਡੇ ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਵਾਸ 12 ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬੋਥ ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਸ ਟੀਚਰ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੇ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਅ ਹੀਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਓਵਰ ਅ ਟਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਈਫਲ ਮੀਨਿੰਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਿਲਿਪ ਰਿਟਰਨਡ ਹੋਮ ਕਨਵਿੰਸ ਦੈਟ ਹੀ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਬਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੈਲ ਕਮੈਂਟਡ ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ठीक है इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन इस तरह लगता है कि तू संगीतकार नहीं बनना इज देन एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी कि होर कोई काम है जिहड़ा तू करेगा यस सैड फिलिप आई वांट टू बी अ बेकर कि हाँ मैं बेकर बनांगा हुण पहला काम उसका म्यूजिशियन का सीगा म्यूजिक दूसरा उसकी बेकर बनती सी मिस्टर सॉसस आईब्रोज फ्लू अप मिस्टर सरप्राइज उसने हैरानगी च पूछा बेकर यस अ बेकर फिलिप आंसर फर्मली फिलिप ने स्ट्रांगली आंसर दिता हाँ इफ दैट्स वट यू वांट रिप्लाइड मिस्टर सॉसा ने कहा यह है जो तू बनेगा आई विल सी वट इट कैन डू टू गैट यू अ सूटेबल पोजीशन इन अ बेकरी मैं देखांगा कि मैं तुहानूं बेकरी विच किस तरह सूटेबल पोजीशन दे सकता हाँ आई शैल गो एंड अटेंड टू इट राइट अवे एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस वो उस वेले ये पता करने लई घर तो चले गए मिस्टर सॉसा वापस आ गए वैल सन ही इनफॉर्मड फिलिप उसने फिलिप ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ आई बीन टॉकिंग टू चार्ली मैं चार्ली ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾ ਬੇਕਰ ਸ਼ੌਪ ਇਜ਼ ਫਿਊ ਬਲੌਕਸ ਅਵੇ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਬੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਪਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਨਾਈਟ ਐਟ 8:30 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬਟ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੌਸਾ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਔਨ ਫਿਲਿਪਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਿਸਟਰ ਸੌਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਲਿਪ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਬੇਕਰਸ ਆਰਨਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫਿਲਿਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਫॉर यू टू एजुकेट yourself beyond the level of most bakers ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ perhaps you will then be more successful in your business ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਮਸਟ ਇਨਸਿਸਟ
मैं तेनों इंसिस्ट करना मतलब उन्होंने जोर दे के कहना दैट यू कीप ऑन विद योर एजुकेशन कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख ईवन दो यू स्टॉप टेकिंग योर म्यूजिक लैसन चाहे तू म्यूजिक लैसन सीखन नहीं जा रहा वैन यू हैव फिनिश स्कूल जो तेरा स्कूल बंद हो जाएगा यू कैन बिकम अ फुल टाइम बेकर तू एक फुल टाइम बेकर बन जाएगा फिलिप विलिंगली एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन फिलिप ने अपनी इच्छा के नाल अपनी सिक्ख्या जारी रखने की सहमति दे दी एग्री मीनिंग एट 8:30 दैट इवनिंग went to the bakery of bakery चला गया there he watched the bakers at work mixing bread and making pies everything he saw was new to him हर एक चीज़ उस वास्ते नवी सी and for a while it seemed very interesting थोड़ी देर लिए उसनों यह बड़ी दिलचस्प लगी the bakers impressed Philip with their speed and skill फिलिप उन्हां दी स्पीड अते उन्हां दी निपुणता तो बड़ा इंप्रैस होया He was amazed and he at the amount of bread that was being made. उस amount ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ bread ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. Later he grew tired. ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ and slept while the early the next morning Philip helped load the big bakery wagon. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਵੈਗਨ then he went out with the driver ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ went home to breakfast ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਲਿਪ kept his agreement with his father and went to school that morning ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਹੀ did not feel like playing baseball ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ too tired to do anything else ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ he went home and sat around until after supper ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ time to return to the bakery ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰ ਹੀ ਸਪੈਂਟ ਅਨਦਰ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲਾਈਕ ਦ ਫਸਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਆਫਟਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਟੂ ਲਰਨ ਮਚ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕੇਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੀ ਡਿਜੈਕਟਲੀ ਡਰੈਗਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਫ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਥਰਡ ਨਾਈਟ ਆਫ ਵਰਕ ਐਟ ਦ ਬੇਕਰੀ ਡਰੈਗਡ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਬੇਕਰਸ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਸੀਮਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਬਾਊਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦ ਬੇਕਰਸ ਬੇਬੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਕਰਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਕਰ ਦਾ ਬੇਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਦ ਬੇਕਰਸ ਵਾਈਫ ਸੈਡ ਟੂ ਫਿਲਿਪ ਗੋ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਐਂਡ ਰੌਕ ਦ ਕ੍ਰੈਡਲ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹਿਲਾ ਦੇ ਪੂਅਰ ਫਿਲਿਪ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਅੱਧਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ The cradle swam before Philip's sleepy eye as he began to rock it. ਹੋਇਆ ਫਿਲਿਪ ਝੂਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਲ ਮੀਨਿੰਗ ਝੂਲਾ ਸਵੈਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹਿਲਾਣਾ in a twinkling he had fallen asleep ignoring the baby's loud yells meaning cry ਇੱਕ ਅੱਖ ਪਲਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ when the baby continued to cry its mother ran upstairs to see what was wrong ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਦਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ੀ ਅਰਾਊਜ਼ਡ ਫਿਲਿਪ ਐਂਡ ਸਕੋਲਡਡ ਹਿਮ ਉਹਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਕੋਲਡ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੈਨ ਫਿਲਿਪ ਗੋਟ ਹੋਮ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ ਔਨ ਦਾ ਥਰਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪ ਘਰ ਗਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਟਰਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਸੈਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਫਿਲਿਪ ਫੈਲ ਸਾਊਂਡ ਅਸਲੀਪ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਆਂਸਰ ਫਿਲ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਨ ਅ ਲੋ ਵਾਇਸ ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਮਰਮਰਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮਿਸਿਸ ਸੋਸਾ ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਉਸਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਮਰਮਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਿਸਿਸ ਸੋਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਵ ਦ ਲੈਡ ਸਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਿਓ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿਓ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਲੀਪ ਆਲ ਡੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਣ ਦਿਓ That evening he said to his son, of course you still want to be a baker, don't you Philip? Weary boy, weary meaning ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ground meaning ਚਲਾਣਾ I'd rather die than be a baker.
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਰਾਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੀ ਅ ਬੇਕਰ, ਕਿ ਬੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੈਨ ਕਨਕਲੂਡਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਜੈਂਟਲੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਅਪ ਵਿਦ ਸੁਖਤਾ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਅਗੇਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਤਾ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਕੇਮ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਦ ਯੰਗਸਟਰ ਸਟੱਡੀਡ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਪੋਜੈਸਡ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਯੰਗਸਟਰ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਹੀ ਹੈਡ ਗੇਨਡ ਅ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਫਾਈਨ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇਅਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ 13 years old, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਕਿ ਫਿਲਿਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅ ਮੈਨ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਡੋਰ, ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫॉर 5 minutes, ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਪਲੇ ਦ ਵਾਇਲਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ, ਵਾਂਟ ਯੂ ਕਮ ਇਨ, ਹੀ ਆਸਕਡ। ਵਾਂਟ ਯੂ ਕਮ ਇਨ, ਆਸਕਡ ਫਿਲਿਪ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਹੀ ਸਟੈਪਡ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਥਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅ ਸਰਕਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਵਾਈ ਨੋ ਸਰ, ਸੈਡ ਫਿਲਿਪ ਇਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਬੈਂਡ ਇਨ ਦ ਸਰਕਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੀਅਰ ਪੈਨੀਸਿਲਵਾਨੀਆ ਐਵੀਨਿਊ। ਪੈਨੀਸਿਲਵਾਨੀਆ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਫ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੇਅਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਸਰਕਸ ਫਲੈਸ਼ ਥਰੂ ਫਿਲਿਪਸ ਮਾਈਂਡ। ਵਿਜ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲਪਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸੋਚਣਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਵਿਸਟਫੁਲੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੈਡਲੀ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ। ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵੁੱਡ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਹਿਮ, ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੌਕਡ ਫਿਲਿਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਓ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਜਸਟ ਗੋ ਆਫ ਵਿਦਾਊਟ ਆਸਕਿੰਗ, ਫਿਲਿਪ ਆਨਸਰਡ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ ਗੋ ਆਫ ਕਿਤੇ। ਫਾਦਰਸ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅ ਬਾਏ ਹੂ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਸਰਕਸ। ਆਰਗਿਊਡ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। I shall tell you what to do, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Tomorrow night you bring your fiddle, meaning sarangi. Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us when we leave. After we have been always for a day or two, you can write here and tell what a wonderful time you are having. Perhaps he won't interfere then. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Otherwise if you tell him now, he might forbid you to go. ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ। Philip finally agreed to report the following night. The more he thought about his decision and about the glory in store for him. ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, the more elated he and excited. At last he could keep quiet no longer. ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। He went next door to see his best friend. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। Tingling with excitement, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ। Told his secret. ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਕਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। I am going to join a circus tomorrow night. ਈਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I shall make a lot of money and become the leader of a circus band. ਮੈਂ ਸਰਕਸ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। Then he cautioned Ed not to tell. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਈਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। His eyebrows arched. ਈਦ, ਉਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਦ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਬਰੋ ਉਠਾਈ, ਆਰਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਿਮ ਗ੍ਰੇਟਲੀ, ਖਬਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮੱਚ ਔਨ ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਲੈਟ ਦ ਸੀਕਰੇਟ ਆਊਟ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਸੀਕਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਟ ਸਪਰ ਦੈਟ ਈਵਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਸਲੀਪ ਹਿਸ ਮਦਰ ਪੇਡ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸੋਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ।
Philip lay in his bed dreaming a delightful dream about being the director of a big circus band. ਹੁਣ director ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ. Suddenly he heard his father's gentle voice saying, "Good morning, son." ਫਿਰ ਉਹਦੇ father ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ good morning papa. Philip replied, "When you dress today?" Mr. Sosa said. Mr. Sosa ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਫਾਦਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ? Put on your Sundays ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਾ। Philip was certain that it was not Sunday. ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, but he obeyed his father's request as he went downstairs to eat breakfast. He kept wondering. ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, why did Papa want me to put on my Sunday clothes? Mr. Sosa chatted with Philip in a friendly way until the end of the meal. ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਲ ਮੀਨਿੰਗ ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਅਬਰਪਟਲੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਵਾਕ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਅਬਰਪਟਲੀ ਮੀਨਿੰਗ they had walked only a few blocks when Philip realized that they were headed towards the United States Marine Base. ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਰੀਨ ਬੈਰਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਹਿਮ ਦੇਅਰ। ਲੜਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫਾਦਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੂਨ ਲਰਨ ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਆਰ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਐਨਲਿਸਟਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਦਾ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। enlisted had confidence in son's strong sense of duty. ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨ ਦੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਹੀ ਨਿਊ ਦ ਬॉय ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦ ਮੈਰੀਨਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੈਰੀਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਈਅਰਸ ਸਪੈਡ ਬਾਏ, ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਬਿਕੇਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ। ਇਟਸ ਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਸੋਸਾ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ। ਸੋਸਾ ਨੇ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰਸ ਦ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਵੈਂਟ ਅਬਰੋਡ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਰੋਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਫੇਮਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋਸਾ ਆਲਸੋ ਬਿਕੇਮ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀ ਰੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ। ਦ ਮਾਰਚਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਚਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਮਾਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਲਡ ਐਨ ਐਸੇ ਕੰਸੈਸਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ, ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਐਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਪਿਊਪਲਸ ਇਨ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੂਲਸ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪਿਊਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਅ ਬਿਗ ਡੇ ਵਾਜ਼ ਪਲਾਨਡ ਫਾਰ ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਦਿਨ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਇਵੈਂਟਸ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਡ ਬਾਈ ਦ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋਸਾ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਡ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਅ ਮਾਰਚ ਇਨ ਆਨਰ ਆਫ ਦ ਹੈਪੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਟੂ ਹਿਮ ਗ੍ਰੇਟਲੀ, ਸੋ ਹੀ ਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਰਚ। ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੋਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਮ, ਦ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਵਾਜ਼ ਡਾਟਡ ਵਿਦ ਫਲਫੀ ਕਲਾਉਡਸ। ਨੀਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਬਲੋਇੰਗ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਪੋਰਡ ਇਨ ਟੂ ਦ ਏਰੀਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬਿਗ ਬੈਂਡ। ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। Children of Washington had been looking forward to this day for a long time. ਬੱਚੇ ਇਸ ਡੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਨੀਅਰਲੀ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਦੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਦ ਟਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੈਂਡ ਸਟੈਂਡ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਬॉयਜ਼ ਹੂ ਹੈਡ ਕਲਾਈਮਡ ਅਪ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵਿਊ ਆਫ ਦ ਮਾਰਚਕਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਚਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਆਫਟਰ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਡ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਆ ਗਏ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਅਪਲਾਡਡ ਵਾਈਲਡਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ। ਦ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਲਿਸਨਡ ਐਂਡ ਵਾਚਡ ਵਿਦ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਆਈਜ਼। ਬੱਚੇ ਚਮਕ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਜ਼ ਦੇ ਅਪਲਾਡਡ ਪਰਹੈਪਸ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਵੋਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਜਾਵੇ ਜਸਟ ਐਸ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਹੈਡ ਡਨ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਬਿਫੋਰ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪਸ ਸੋਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। This is the end of the lesson. After listening the lesson, you have to give answers to all these 10 questions. Character sketch of John Philip Sosa, the theme of the chapter. Fourth question, these will be enough for your studies. And have nice times.